लेकिन यार 20,000 सब्सक्राइब तक कराओ ना, फिर देखा जाए इंशाल्लाह ताला सारे मैं बहन भाई इनवाइट करा। बाकी देखो माशाअल्लाह सूरज का कितना ब्यूटीफुल मंजर हैगा, सामने फसलां। बाकी माशाल्लाह भैंसा जी चारा खा रही ने, ये शाम टाइम का इन्होंने एडवांस ही चारा पाता है, शाम टाइम तक इन्होंने खाते ही रहना है। सामने फुल जेडे चमक रहे हैं सरसों के, सूरज देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो सामने अंकल जी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है सारे देखने वाले तमाम बहन भाई। मैं उम्मीद करना कि सारे देखने वाले तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक आएंगे माशाल्लाह जी। आज जुम्मा तो मुबारक दे देने से मेरे देखना तमाम बहन भाइयों ने जुम्मा मुबारक। तो उस वाट के आज माशाल्लाह मैं सुबह सुबह एक दो काम सी उधर गया सीगा, लेकिन काम एक भी नहीं होया है। तो उधरों आते ना मैं चलो हम फिर विलाग ही बना लीए, नहीं तो अज का दिन का विलाग ही रह जाना। तो मेरे बहन भाइयों ने कहना है असन ने आज विलाग ही नहीं बनाया, पता नहीं उन्होंने कोई परेशानी बनी, टेंशन तो सी, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहना क्योंकि कुछ मेरे बहन भाई फिर अच्छा भी नहीं समझते नहीं। तो उधरों अबू जान जेडे ने बैठे ने अपनी वीडियो अपलोड करन पैकेज खत्म होया पे, चलो कोई ना लवा लेने पैकेज खत्म होया, लाइट अगे भी नहीं आंदी तो हो जाता। हां ते अम्मी जान जेडी ने इत्थे बस हो रही नहीं, सर्दी बहुत ज्यादा बड़ी प्यारी धूप निकली सी, जितनी धूप निकली है उन्नी सर्दी नहीं। अबू जान सूरज ने जो ऑर्डर ते हो गया, ओ परली साइड ते थल्ले चला गया सूरज, ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਦੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਨ ਆਪਣੀ ਬਾੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੌੜੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੌੜੀ ਵੀ ਚਾੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾੜਾ ਹੀ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। बाकी कोई ना दुकान किचन भी कच्चा उत्ते छत ते बनावांगे इंशाअल्लाह, पकाया उत्ते खादा उत्ते। असल ते अम्मी जान अपने घर दे विच जगह हैगी, लेकिन अब पहले सोची फिरने कि इत्थे जो ओपन जो किचन बन जाना छत वाला, इत्थे जेड़ा असी सोचे होया हैगा डाइनिंग जेड़ा एरिया बनेगा इंशाअल्लाह। ते ए जेड़ी जगह असी ओपन रखन दा ते ए जगह जेड़ी सारी असी ओपन ही रखनी हैगी, लेकिन तुसी मशवरा देना हैगा कि घर दे विच केड़ी जगह ते केड़ी चीज़ बनाई, क्योंकि जरूरत हाली तक सानू काफ़ी चीज़ां दी हैगी। एक तो ना इत्थे बर्तन धोवन वाला सिंक इत्थे लगेगा, एक तो लगे हुआ पहले उधर किचन है चीज़, तो बाकी डाइनिंग एरिया वगैरह जो ना इतने बन जाएगा। अंदर अगे ना इतने 2 पिलर लग जाएंगे, उत्ते छत पै जाएगी, तो जी जगह ने इतने बैठ खाना वगैरह खादा करांगे। सोचा तो असी अपनी लाइफ के बहुत कुछ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने जो ही कामयाबी दी ना, फिर इंशाअल्लाह ताला सारे काम आहिस्ता आहिस्ता जो नाल तंदूरी दी आप थले जगह एक तरह की नहीं हैगी, जितनी कि आप जिमें कलोज आप घर बनाते ना, तंदूरी दी भी नहीं जगह इत्थे हैगी ठीक तरह ना। मैं गार्डन दे जगह आपा को बचनी इत्थे गर्मियां दे विच आप मंजे डाने ने तंदूरी। हां मंजे भी माशाल्लाह आपने फिर 8 होंदे ने, 8 मंजे इत्थे किवें पूरे करवांगे वो भी देखो ना, क्योंकि माशाल्लाह साडी काफ़ी वड्डी फैमिली। उदों कुछ मेरे बहन भाई कहंदे हुंदे ने कि तुसीं ना हुण ए वाली दुकान भी खत्म करती, लेकिन तुसीं ए भी सोचो ना कि अगर दादी जान बीमार होईयां नेगियां ते उन्हां जिहा खर्चा वगैरह होया हैगा, या उस तो हट के फिर भी साडी फैमिली 8 जने आपां फैमिली चाहांगे, 8 जने का खर्चा असीं आप डिवाइड कर लो कि कितना ज़्यादा हैगा, तो वो फिर इन्हां दुकानां चों निकलना हैगा। अगर दुकान निकले साडा 4 दिनों का खर्चा है, जिन्नी छोटी दुकान सी साडी। अब्बू दी तबीयत खराब हुई, असन दी खराब हुई, नूर दी खराब हुई, मान फातिमा दी सारे जेडी फैमिली दी तबीयत खराब हुई, दवाइयां सी इन्हां पैसे ने लईयां ने लेकिन इंशाअल्लाह ताला यकीनन मैं ना अज भी ऐसे टेंशन की वजह तो सुबह गया होया सीगा कि किवें ना दुकान दे विच समान पाइए हर हालात च, क्योंकि पहले भी उन्होंने कुछ रकम देनी हैगी, जिस वजह तो ज़्यादा सानू तंग कर रहे हैं। साढ़े दिल है कर उन्होंने दे के जिवें सैलरी आती, सैलरी दे विचों फिर नगदां दा समान लै आई असीं दुकान च उधार ते रखना। असल ते उधार हमेशा किवें ना बरकत नहीं होंदी, जेड़ा भी काम है उहदे उधार होवे ना बरकत नहीं होंदी हैगी। उधार अज तो बाद नहीं करना हैगा, उधार मैं जिंदगी दा उन्ना एक रूल बना लिया हैगा, उधार कभी नहीं लेना हैगा। अगर कोल पैसे लेके नगद ने चीज़ ले लो ठीक है, उधार कोई चीज़ भी नहीं लेनी हैगी। अबू जान ने मैं समझा तो मैं मैनू ज़्यादा हो जाता हूँ, जिमें कि एक बारी असीं समान लै उनका 20,000 रह गया, दूई बारी लै आवांगे उनका 20,000, 3-4 बारी तो लाख रुपया सीधा हो जाना ना। वो जो लाख रुपया पूरा हो गया उन्होंने तो फिर दुकानदार ने तंग करना जो उन्होंने जरूरत पई। ऐसे तो उन्होंने होनी जरूरत है कि तंग करते पैनेंगे, लेकिन किधरों ना अरेंज नहीं हो रहा, लेकिन कोई नहीं अल्लाह पाक करम करेगा। बाकी जिमें कि तुहानूं दस्सिया हैगा इंशाअल्लाह ताला जिमें अल्लाह पाक ने कामयाबी दी नहीं तो आप घर जरा चमका देना, VIP काम हो जाएंगे घर सारे दे इन्ना हो जाएगा तकरीबन 2-3 महीनों के अंदर अंदर।
ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਅੱਲਾ ਕਰਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਰੁਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं मेरा तो ना एक जिंदगी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਵਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਕਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬਸ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਆਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕੜੀਆਂ ਦੇ VIP ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬੱਠਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਵਣਗੇ। ਥੱਲੇ ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਸੁਬਾ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ VIP ਆ, ਸਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰੀਅਮ ਜੋ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਪਏ, ਇੰਪੋਰੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿੰਡੋ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇਗੀਆਂ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਲਾਲ ਥੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਰ ਨੇਗੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਸਨੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਹਸਨੈਨ ਇੰਝ ਕਰ ਆ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹਾ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਲਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੀਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਰਸੋਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਪਾਲਕ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਾਲਕ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮਟਰ ਉੱਗੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰ ਉੱਗੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਚੱਲਨੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇਗੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 1-2 ਬੰਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਸੋਚੀ ਫਿਰਨੇ। ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਬੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਫਸਲਾਂ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਡੋਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੰਗ ਪੱਟ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਂਸਾਂ ਜੀ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਚਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧੁੱਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਗੰਦਮ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਰਸੋਂ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। 1-2 ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਵਾਲਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਪੀਲੇ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ।
ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਧੁੰਦ ਸਾਰੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਚਾਚੂ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹਾ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਇਤਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚਾਚੂ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕਨੇ ਆਗੇ। ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਜੋਰੀ ਤਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਰਿੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘੋਂਸਲਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਆਏ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਦੜ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਭੈਂਸਾਂ ਚਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਲੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਚੀਆਂ ਲਿੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੜੋਸੀਆਂ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਚੱਲਨੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਟੀਪ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਤਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਤੇ ਭੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਾਚੂ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇਗੇ ਗੇਂਦ ਬੈਟ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਗਾਗਰਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਾਗਰਾ ਨਾਲ ਕਾਂਚਿਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੱਲ ਖੇਲਣ ਦੇ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਚਾਗਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੰਕਲ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਲਵਾਇਆ ਨਾ, ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕੋੜਾ ਗੁੱਟ ਭਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਵਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਸਾਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਨੇ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਪੈਕੇਜ ਲਗਵਾ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਅਗਰ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਕੇਜ ਲਵਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਘਰ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੁੰਦ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਲਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ। ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਬਰਾਮਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਆਏਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਹੋਰਾਂ ਲੈ ਆ ਗਏ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਾਲ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਚੱਲਨੇ ਆ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਬਲਬ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਮਾਰ ਲਾ ਬਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ। ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਠਰੇ ਖੜਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਗ ਹੀ ਬੈ ਕੇ ਸੇਕਣਾ। ਇਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪੈਕੇਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੈਕੇਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਸੁੱਕਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਵੀ ਠਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਰ ਬੈਠੂ ਮਗ ਪੈਰ ਕੱਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਹੀ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਧੁੰਦ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੇਮ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਬਹ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੁਬਹ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੋ ਰਹੀ जैसे गए से पता ही कोई नहीं लगता, रोड ही कोई नजर आंदा गया, इतनी ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा है ये की पता अब राती जिस टाइम राती से आए तो बिल्कुल साफ आ गया, जैसे ਅਸੀਂ गए ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨਾ ਆ ਕੇ ਮਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰ ਬੰਨੇ ਹੋਇਆ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਜੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ डॉक्टर ਪਾਉਂਦੀ। ये बार ये तकीद करता पिया भी इन्हों क्या सिर नंगा ना रखे। ਸਿਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਠਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੇ ਕਰਾਂ। हां तो दस्ताने ने दो ਸਿਰ ਉਹ ਠਰਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ। ਸਿਰ ਨੂੰ ठंड लगी ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਪਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। उस रात से तेरी दादी नहीं लग गया ना, तो दादी को पूछ लो ਬੰਦੇ पहला ਲੱਗਦੀ असल ਉਹ क्या ਦਿਲ भी ਤੋਂ जेडी है ना ਲੱਗਦੀ टोपी वो सिर तो ना लावे तो ना दस्ताने लावे। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨਮੂਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਝਟਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਪੀ ਨਾ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਜੀ ਯਾਰ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆ ਪਾ ਲਵਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਉਦੋਂ ਨਵੀਂ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਲੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨੇ ਟੋਪੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਸ। ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੂਈ ਪਈ ਹੈ ਘਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਐ ਅਜੀਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਆ ਬਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਸਰਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਯਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਓਏ ਧੁੰਦ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉਧਰੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੈਪ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਨਾ, ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ ਹਵਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਧੁੰਦ ਆਈ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਾਂ ਸੁਬਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਕੂਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਗ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣੇ ਜਿਤਨੀ ਆਪਾਂ ਸੇਕਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੁੱਕਾ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਗੰਦਮ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਸਫੇਦ ਹੋਈ ਵੀ। ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੰਮ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਯਕੀਨਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ 5-6 ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਨੇਗੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਆਇਆ ਖੜਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੱਚ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆਇਲ ਖਾਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਆਬਾਦ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ 20,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਈਏ ਤੇ 20,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 20,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀਵਰ ਹੀ ਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 20,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇਤਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਈ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ 20,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਵੀਵਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ 20,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੱਕ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਏ 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 ਬਿੱਲੀ 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 ਨੇ ਉਹ ਗਰਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਸੀਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲਣ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਲਣ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਹਸਨੈਨ ਤੇ ਨੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਕੇ ਫੋਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਵਗੈਰਾ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪੱਖੇ ਨੇਗੇ, लेकिन कोई ना इंशाल्लाह ताला सुबह ना साफ सफाई करेंगे। बाकी और भी काफ़ी काम करने सुबह के विलाग शेयर करांगा जे अगर कोई मैंने टेंशन ना बनी जिमें कि आज परेशानी बन गई सी, परेशानी तो हाल ही तक ही हैगी, लेकिन कोई नहीं अल्लाह पाक करम करेगा। मैं ही सोचा फिर तुहाडे नाल विलाग जिहड़ा भी शेयर करिए कि मेरे बहन भाई सोचणगे हसन नूं की होया हैगा विलाग बनाना ही छड्ड गया। ठीक है, अपना जो विलाग होंदा है तो करने खत्म। तुहानूं अच्छा लगे लाजमी अपना चैनल सबसक्राइब करना, वीडियो लाइक कर लेना, कि दोस्तों रिश्तेदारों शेयर भी कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।